स्टूडेंट्स नैक्सट टॉपिक अपना अपना चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर का नाम है टैबूलेशन प्रैजेंटेशन। हुण कंपोनेंट्स किहड़े-किहड़े आ टेबल दे जां किहड़े-किहड़े पार्ट्स ने टेबल दे विच। देखो हुण टेबल सब तो पहला कंपोनेंट आ टेबल नंबर। ठीक है, कहते हरेक टेबल दे विच एक स्पैसीफिक नंबर होना चाहिए गा। जिहड़ा नंबर हुंदा वो न्यूमेरिकल फॉर्म दे विच हुंदा, सीरीयल ऑर्डर च जिवें लिखिया होना चाहिए, टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 जो भी सो ऑन। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੇਬਲ ਦੀ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਟੇਬਲਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आ फॉर्मेट बनया हुआ टेबल का, फॉर्मेट ऑफ टेबल। ठीक है, जिमें देखो नीचे एग्जाम्पल टेबल नंबर 1 इदा मतलब टेबल नंबरिंग देनी जरूरी है। क्लीयर? सैकेंड पॉइंट आ टाइटल ऑफ अ टेबल। कहते हरेक टेबल के टाइटल भी होना जरूरी है। टाइटल के नाल की हुंदा? क्लीयर हुंदा, प्रिसाइज हुंदा ते एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, क्लैरीफाई हुंदा गा। कहते टाइटल किदां दा होना चाहिए? क्लीयर होवे, प्रिसाइज होवे, एप्रोप्रिएट टाइटल, जिहदे नाल कहते जिहड़ा डाटा हुंदा गा, मतलब जिहड़ी इनफॉर्मेशन हुंदी है डाटे दी, वो कहते कंटेन कीती जांदी है टेबल दे विच एक्यूरेट इनफॉर्मेशन होंदी है। जे टाइटल होगा, टाइटल तो अपन पता लग जू भी ये की कवर किया जाऊगा, तो अपन इन्ना पता लग जू मेन टाइटल की है टॉपिक का, तो अपन टॉपिक टाइटल तो काफ़ी हद तक क्लीयर हो जू भी ये की मतलब क्लीयर किया जाऊगा। ठीक है, कहते इट मस्ट कवर द फॉलोइंग आस्पैक्ट, जिमें कहते आस्पैक्ट कवर होने चाहिए। नेम ऑफ द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन, सॉरी नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन का की नेचर आ, टाइम पीरीयड की सी स्टडी का, प्लेस ऑफ स्टडी की है, बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन ऑफ डाटा, डाटे की क्लासीफिकेशन। ठीक है, ये सारा कहते की होना चाहिए, कहते की होना चाहिए रिटन के होना चाहिए, ब्लॉक लैटर के। क्लीयर? हुण देखो सब तो पहला की है कंपोनेंट टेबल नंबर, सॉरी टेबल नंबर, दूजा टाइटल ऑफ टेबल, टेबल का टाइटल होना चाहिए। क्लीयर? जिदा देखो इत्थे मतलब टाइटल नंबर लिखा होना चाहिए गा जिहड़ा भी टेबल। ठीक है, टेबल नंबर जिमें 1 टेबल 2 टेबल, फिर टाइटल देना वह। ठीक है, टेबल का फॉर्मेट भी नाल दी नाल देखो, पहला टेबल नंबर आ, दूजा टाइटल आ। नैक्सट देखो हैड नोट। हैड नोट की हुंदा? हाँ जी, नैक्सट पॉइंट है हैड नोट। हैड नोट कहते की हुंदा गा जदों हुण कहते जे कहते हुण टाइटल आ जिहड़ा टेबल का डज नॉट गिव कंप्लीट इनफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ द टेबल। जदों कहते मतलब टाइटल आ जिहड़ा टाइटल टेबल की कंप्लीट इनफॉर्मेशन नहीं दिंदा। ठीक है, जो टाइटल तो देखो हुण टाइटल तो सिर्फ ये दस सकदा भी ये टॉपिक काहदे बारे आ, जिहड़ी कंप्लीट इनफॉर्मेशन आ वो कित्थों पता लगू आपां नूं? हैड नोट तो। ये तो पता ही है टेबल का जिहड़ा टाइटल हुंदा कहंदे वो कंप्लीट इनफॉर्मेशन नहीं दिंदा। ठीक है, कंटेंट का की कंटेंट आ। ठीक है, टेबल की कंटेंट बारे तो हैड नोट की आप हैल्प नाल की कर सकते हैं? इनफॉर्मेशन की आ जिहड़ी गिवन हुंदी है टाइटल दे विच उहनूं आपां पूरी कंप्लीट इनफॉर्मेशन दे सकते, एक कह लो पूरी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। हैड नोट वो हुंदा गा जिवें टाइटल हो गया, टाइटल तो अपन पता लग गया टॉपिक की है। हैड नोट हुंदा गा क्योंकि टाइटल पूरी इनफॉर्मेशन तो नहीं कंप्लीट दिंदा, हैड नोट उसकी कंप्लीट इनफॉर्मेशन दिंदा गा। जिद्दां देखो आ हैड नोट टेबल दे विच दस्सिया होया हैड नोट। क्लीयर? नैक्सट है कैप्शन। कैप्शन दे विच की हुंदा गा? इहदे विच कहंदे की हुंदा गा मतलब कहंदे कॉलम और सब कॉलम हुंदे ने। क्लीयर? सब कॉलम तो जिहदे जदों मतलब रो तो कॉलम आपां गल कीती सी टेबल रो तो कॉलम दे बारे दसदा, इसलिए कॉलम तो सब कॉलम हुंदे ने जिहदे नाल की हुंदा आपां नूं कहंदे ये की करदा डिस्क्राइब करदा, की डिस्क्राइब करदा कॉलम नूं। ठीक है, ये की पता लगता गा कॉलम नूं डिस्क्राइब करदा गा ते ये की होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, क्लीयर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, हुण कहंदे जदों एक तो ज़्यादा मोर दैन 1 पार्ट्स, जदों कॉलम के एक तो ज़्यादा पार्ट्स आ जाते हैं, लिखा हुआ है ना वैन अ कॉलम हैज़ मोर दैन 1 पार्ट्स, तो की हुंदा गा कहंदे उन्हां दे सब हैडिंग अगे हो जाते हैं। सब हैडिंग नूं ही कैप्शन कहा जाता गा। ये ज़्यादातर कहंदे रिटन होना चाहिए, स्मॉल लैटर दे विच लिखिया होना चाहिए। जिद्दां कि आ देखो कैप्शन हैडिंग दिता होया ये तुहानूं स्मॉल लैटर दे विच लिखिया होयागा। ठीक है, नैक्सट आ जो स्टब। स्टब्स की हुंदा गा? स्टब कहंदे एक की हुंदा गा मतलब टाइटल हुंदा गा रो ते सब रो दा। हुण ये काहदा टाइटल सी? कॉलम ते सब कॉलम दा। ठीक है, ये कॉलम ते सब कॉलम सीगे अपने, जिवें देखो बेटा कॉलम आ तुहाडे आ फस्ट कॉलम आ दूजा कॉलम आ तीजा कॉलम इदां हुंदे आ ना, रो आई हुंदियां तुहाडीआं लंबियां। क्लीयर? आ कॉलम हुंदे बेटा तुहाडे।
ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਸਬ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋ ਅਤੇ ਸਬ ਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਪਾਰਟ, ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਬ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਟੱਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੱਬਸ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਲਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਸਬ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਰੋ ਅਤੇ ਸਬ ਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਫੀਲਡ। ਬੋਡੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦਾ, ਟੇਬਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆ ਟੇਬਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਆਈਟਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਫੁੱਟ ਨੋਟਸ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਬੋਡੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੈਡ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਮ, ਆਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋ, ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ। ਸਟੱਬ ਹੈਡਿੰਗ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਆ। ਬੋਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲਿਖੋਗੇ 250, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 250, 230, 250, 260 ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਫੁੱਟ ਨੋਟ। ਫੁੱਟ ਨੋਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਆਰ ਗਿਵਨ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਟੇਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਟ ਨੋਟ। ਕਾਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਸੱਚ ਐਜ 1 2 3 ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਐਲਫਾਬੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ABC, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫੁੱਟ ਨੋਟਸ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਟ ਨੋਟਸ। ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਟ ਨੋਟਸ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਦੈਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਡਾਟਾ, ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਡਾਟਾ। ਸੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਿਆ ਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਗਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇਮ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਈਅਰ ਆ ਪਬਲਿਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਆ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਟੇਬਲ ਦਾ ਫੋਰਮੈਟ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ, ਟਾਈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਡ ਨੋਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਟ ਨੋਟ, ਸੋਰਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਦ ਡਾਟਾ ਅਬਾਊਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਟੱਡੀਇੰਗ ਇਨ ਅ ਕਾਲਜ ਇਨ ਅ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2014 ਐਂਡ 15 ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, 2014 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 1, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਅ ਕਾਲਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਤਾ, ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ 2014 ਅਤੇ 15। ਕਲੀਅਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ, ਸੌਰੀ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਟਲ ਦੇਤਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਟਲ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਟਲ, ਫਿਰ ਹੈਡ ਨੋਟ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਤਾ, ਆਹ ਕੀ ਆ ਟਾਈਟਲ ਆ, ਆਹ ਕੀ ਆ ਹੈਡ ਨੋਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਰੋ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਕਾਲਮ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਅਦਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਲ ਕਿੰਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਦੈਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਾ, ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫੁੱਟ ਨੋਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਲਫਾਬੈਟਿਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਅਦਰਸ ਇਨਕਲੂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡਮਿਟਡ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਆ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਾ ਉਹ ਦੱਸਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ।
ठीक है। दसदा कि अपना फुट नोट किहड़ा, ये सोर्स किहड़ा गा, टेबल नंबर किहड़ा, टाइटल किहड़ा गा, हैड नोट किहड़ा, जिहड़ा सारा तुसीं टेबल है इहदा एक्सप्लेनेशन करके दिखाई हुई है, टेबल आ टाइटल नंबर आ जां समथिंग की है वो सारा कुछ मैंशन किया। ओके, ये सी कंपोनेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।